मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। देखो गल एक ना गॉड गिफ्ट होंदी है, परमात्मा की बख्शिश। मैं तुहानूं थोड़ा जिहा अपने बारे कुछ दसांगा, पर सब तो पहला मैनूं अज इस स्कूल दे विच आके बहुत वधिया लग्या। मैनूं इउं लग्या भी मैं जिहड़े छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे है ना, मेरे को वर्ड्स नहीं है तुहाडा थैंक्स करन लई। मैनूं अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि मैनूं ऐ लगदा भी मैं परमात्मा की जिहड़ी स्टार्टिंग हुंदी है ना, बच्चा ते बचपन दो चीज़ां हुंदियां ने। मैनूं ऐ लगदा भी मैं बाल रूप च परमात्मा के दर्शन कर रहा हाँ। शायद तुहानूं ये गल वधिया भी लग सकती, मैं हिंदी च भी गल कर सकदा, इंग्लिश भी बोल सकदा, ठीक है, ते अरबी च भी बोल सकदा, उर्दू भी मैनूं आउंदा, गुरमुखी विच भी गल कर सकदा। तुहाडे नाल मैं सहस्कृति जिहनूं संस्कृत बोलदे आ ओहदे च भी गल कर सकदा, पर मैं पंजाबी च तां गल करनी चाहुंदा क्योंकि मैं ये पवित्र धरती ते खड़ा हां। चमकौर साहब पूरे वर्ल्ड दे विच दो ऐसियां महान धरतियां जिथे इस स्कूल का नाम ही बहुत बड़ा, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सीनियर सैकेंडरी पब्लिक स्कूल। ते मैं पहला तो यह कहांगा कि इन्हां बच्चों के नाम से एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए। तो मैं अपने बारे दसण तो पहला मैं अपने वालों थैंक्स कर देना हंबल मैनेजिंग डायरेक्टर्स, रिस्पेक्टेड एंड रिप्यूटेड मिस्टर हरजिंदर सिंह जी, मिस्ट्रेस मनदीप कौर जी, मिस्टर संजीव गर्ग जी, मिस्ट्रेस वंदना गर्ग जी जो MD साहबान हैं, इन्हां दे नाम ते भी ताड़ी जरूर लगा दिओ। दूजा जिहड़े बहुत ही रिस्पेक्टेड ने डॉक्टर मैडम पूनम डोगरा जी, जिहड़े इत्थे दे प्रिंसीपल साहबान ने, जिन्हां ने एक ऑर्डर किया ते मैनूं इस प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के दर्शन कराउण दा अज जो मौका मिलिया, मैं मैनेजमेंट का, टीचर साहबान का, पेरेंट्स का, सबका मैं अपने दिल तो, दिल दीआं गहराइयां तो बहुत बहुत धन्नवाद करता हाँ। नहीं लगता फिर बाद विच मेरे मन दे विच गल रह जावे। मैनूं अज इत्थे विजिट करके मैनूं बहुत वधिया फील हो रहा और मैनूं गर्व महसूस हो रहा भी देखो टीचर साहबान कितनी वधिया बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। बच्चों एक पुत्रों मेरे वालों ना मैं अपनी प्यारियां धीआं नूं बच्चों नूं एक गल कहांगा खास करके, ते सारे बच्चे ध्यान नाल सुनना मेरा एक एक शब्द एक एक वर्ड्स, ते नाल दी नाल मेरी एक रिक्वेस्ट भी होगी टीचरां नूं, पेरेंट्स नूं, मैनेजमेंट नूं, क्योंकि जिहड़ी मैं गल कहण जा रहा ना वो गल सानूं इतिहास भी दसदा। एक एक मेरा शब्द ध्यान नाल सुनना, ते मैं सब तो पहला एक रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहबा मैडम पूनम डोगरा जी ते MD साहबान नूं भी जब भी कदे तुसीं हुण अगला प्रोग्राम रखना ना ते ओदे लई मैं 31,000 दी अपनी पर्सनल डोनेशन करके जाऊंगा, जो मैं अनाउंस कर रहा हां। ते प्लीज मैनूं दोबारे बुलाउणा, एक बार मैनूं फिर मौका दिता जावे। शायद 31 तो 51,000 भी हो सकता, वो तो समा दसू जदों बुलाउणगे। ते मेरी रिक्वेस्ट प्लीज ये नोट कर लियो, मेरी अज दी जो रिक्वेस्ट है। देखो नाम है स्कूल का श्री गुरु गोबिंद सिंह, ते मैनूं बहुत वधिया लग्या जिहड़े तुसीं प्रोजेक्ट कीते ने ना, बहुत वधिया मेहनत करके ये लगन है, ये तुहाडी लगन है, तुहाडी मेहनत है। मैं परमात्मा के चरणों च यही अरदास करूंगा कि इस स्कूल दे विचों भावें वो फर्स्ट क्लास दे ने,
ਭਾਵੇਂ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਚ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੀਲਡ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 11ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ, 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਤਾ। ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ, ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਭਗਤ ਸਾਧਨਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਸੈਨ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। ਪਰ ਵੇਰਵਾ ਸਿਰਫ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਏਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 5-5.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਪਰਾਇਆ ਹੈ। ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਸਟੈਪ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਵਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ 2 ਪਾਰਟਸ ਨੇ। ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵਰਕ ਮਿਲਦਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਸਟ ਦੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਲਾਸਟ, ਕਦੇ ਵੀ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਟ੍ਰੇਨ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ। ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਹੰਦ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇ, ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਡੱਬਾ, ਗੱਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਡੱਬਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਗੱਡੀ 120 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ, ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਗਿਆ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ?
ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਸੱਟ ਚੋਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਸਲੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 19 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 90 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੋ, ਪਰ ਕੋਈ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂਗਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ 19 ਜਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 20ਵਾਂ ਪਰਸਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੇ ਕਿ ਡਰ ਬਿਠਾਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈਗਾ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ, 4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਬ ਨੇ ਫਟ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ, ਵੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 19 ਜਣੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਵਰ ਜਾਗ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੜਾਕ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਟ ਚੋਟ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ, ਫਿਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰੋ, ਵੱਡਾ ਬਣੋ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ, ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ, ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ, ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਦਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੋ। ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਪਤਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾਓ, ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੇ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮਸ ਲਿਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਰ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਕੰਧ ਤੇ ਚਿਪਕਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਤੇ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਵਨਿੰਗ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣੀ। ਕੱਲਾ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਟੀਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਦੱਸਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਖੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਪੀਚ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਈਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ, ਕੋਈ ਪੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਨ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਓਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਵੇਚਣ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੌਬਰ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੌਬਰ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜੌਬਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ, ਜੌਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆਹ ਮਾਈਕ ਮੇਰਾ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਜੋ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜੌਬਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹੀ ਮਾਈਕ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ, ਉਹ 8% ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ
ਇੰਟਰਸਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਮਾਈਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਈਕ ਚੱਲ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਲਸੇਲਰ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਤ 5% ਆਪਣਾ ਲਾਤਾ, 15% ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਹੋਲਸੇਲਰ ਤੇ ਮਾਈਕ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਮਾਈਕ ਰਿਟੇਲਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਰਿਟੇਲਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਾਰਜਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਮਾਈਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਮ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੀ ਮਾਈਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਬਣਿਆ 2 ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ 50 ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਿਡਲਮੈਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ। ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾ ਲਏ, ਰਿਟੇਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾ ਲਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਰਜਨ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਇਸੇ ਬੇਟੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨੂੰ ਮਿਡਲਮੈਨ ਸਿਸਟਮ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੀਲਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਲਰਨ, ਟੀਚ ਐਂਡ ਅਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਪਲੱਸ 2 ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਲਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟੀਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੈਲਥ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਰਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਬਣਾਓ ਵੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਬਸ ਉਸੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਉਸੇ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੀਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਕਦੇ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਖਿਡਾਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਧਰੰਗ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਐਡੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਦੌੜਾਕ ਬਣਾ, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਥਲੀਟ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਾਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਰੋ। ਹਾਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ। ਅਖੀਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਦੌੜਾਕ ਬਣੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਰਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ, ਹੌਬੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਦੀ। ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ,
MSME नीति योग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और CBC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन तो ऑनलाइन सर्टिफाइड है। पूरे इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਲੰਡਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ IPS IAS PCS ਅਫਸਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਟੌਪਰ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਏਮ ਹੈ, ਮੇਨ ਗੋਲ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਰ ਮੰਥਲੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਲੈਵਲ ਅਚੀਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਲਿਆ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ। ਤੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੰਗ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਸੈੱਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 3-4 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, +2 ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਅਬਰਾਡ ਸੈੱਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰੇ। ਕਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਐਕਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ 7 ਸਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਚੱਲ ਜੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ। 7 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਪੜ ਬਤੌਰ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ। ਮੈਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 96 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 114 ਬੰਬੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂ LDC ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਲੇਹ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ 17 ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ 17 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਫਲ ਦੇਣਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਫਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 14 ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 1/1/2014 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰ, ਮੈਨੂੰ DGP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੈਟਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਖੁੰਖਾਰ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚੰਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰਵ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗਰਵ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਜਿਨੇ ਟੋਟਲ 283 ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਚੀਫ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਅਬਰੋਡ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ 1500 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੇਰੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਚੁੱਕੇ। 25000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕਾਨਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਯੂਰਪ 'ਚ, ਸਹੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਔਰ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਸੈਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਬਣਾਓ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੁਖੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਅੰਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਮਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਨਜੀਤ ਮਣੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਿਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਧੀ ਸਮਝੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਕੀ ਦਸੇ ਜੋਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੋ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਏ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਜਾਂਦੀ। ਹੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰੇ ਕੰਮੋਂ ਡੱਕੀਏ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰੇ ਕੰਮੋਂ ਡੱਕੀਏ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਤੱਕੀਏ। ਧੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਏ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਤੱਕੀਏ। ਹੋ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਬੋਲੀਏ ਹਿਸਾਬ ਦਾ, ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਬੋਲੀਏ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ ਔਕਾ ਲਾਲਚੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਗਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ ਔਕਾ ਲਾਲਚੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ। ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਵੈਰ ਵੈਰੀ ਧੋਖੇ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ, ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਵੈਰ ਵੈਰੀ ਧੋਖੇ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ। ਸਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਤੱਕੀਏ। ਧੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਏ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਤੱਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Our chief guest, Mr. Ranjot Singh ji, honorable members of the management, they deserve the special recognition for accepting our invitation and being here with us today. Sir, Mr. Majinder Singh ji, honorable management, he deserves the special thanks to his constant support and guidance. Without his permission, we are not going to set up this exhibition. So biggest thanks to our sir, Mr. Majinder Singh ji. Thank you to our students, today's superstars. They have consistently put out a great deal of effort and love in ensuring that every one of us is an excellent student and lovely human being. So give a big round of applause to yourself. आज के superstars आप लोग हो जिन्होंने बहुत अच्छा आज exhibition दिया है. You have always been generous with your time when your pupils needed you regardless of the circumstances.
Let us give the applause and heartfelt appreciation to all those who contributed to making the day of success. Before I give the final vote of thanks to all the members of the management and plus the students and parents, I would like to thank Sir Mr. Ranjot Singh ji, जो आज सर हमने चैरिटी दी है. वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस काइंड ऑफ फैक्ट सर कि आज जो सर ने हमें चैरिटी दी है टू द मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट. वी आर सपोर्टिंग द नीडी स्टूडेंट्स जिनको वाकई ही मतलब नीड थी, जिनकी एजुकेशन हमने 3-4 बच्चों की एजुकेशन को फ्री किया है, एंड दोज आर द टॉपर्स ऑफ द स्कूल. So I really very thankful to sir and the Anti-Corruption Foundation of the India that are supporting us. फाउंडेशन ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं वो बाद में बात करते हैं, बट सर इज़ वेरी वेरी काइंड पर्सन. ये सर की तरफ से इंडिविजुअल एफर्ट है जो आपको वो इतना सपोर्ट करके जा रहे हैं. इट्स नॉट फ्रॉम द एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया. सर इज ऑन बिगेस्ट पोजीशन एज अ नेशनल प्रेसिडेंट, बट ये सर का जेनरस एंड काइंड नेचर है दैट द सर इज सपोर्टिंग टू यू पीपल. So once again, sir, we'll be always be very grateful for this kind of act, sir. Thank you on the behalf of management of everyone here for taking the time to join us today and for assisting us in making this event a huge success. Thank you everyone, Mr. Jagtar, Ms. Ranjeet, Rajni, Ms. Sukhwinder, Ms. Amni, Ms. Harpreet, Ms. Jaspreet, Mr. Inderjeet, Mr. Rajinder, Ms. Nancy, Ms. Harinder, Ms. Khushpreet, Ms. Navdeep, and many more teachers and my volunteer students who are giving the duty since from the beginning of the day. एक बार उनके लिए भी clapping कर दीजिए. It is not something that happens, overnight. Weeks ago, the wheels began to turn. It necessitates forethought and a keen eye for detail. We have been lucky enough to have the support of a team of proactive and devoted members of our institution personnel who are experts in their field. I'm at loss for the words to express my gratitude for their participation and willingness to do the things outside their comfort zones. A particular mention goes to our esteemed Sir Mr. Mojinder Singh ji, once again, who has inspired us to achieve our best and serve as a pillar of our strength. He is actually the pillar of the strength of a school. And we express our heartfelt gratitude to our dedicated teachers for their tireless work. Thank you so much to all the parents जिन्हें की बात वेट कर रहे हैं and well wishers. मैं उन्होंने का भी जी आया नूं कर दिया कि उन्होंने टाइम अपना कट के अपने बच्चों का हार्डवर्क देखने आए ने. मैं उन्होंने भी शुक्रिया अदा कर दिया उन्होंने पेरेंट्स का भी, and well wishers for your unwavering support and encouragement. Children, they cannot achieve excellence without your help. Thank you for making the time to come to this event. Finally, I would like to convey my gratitude to our aspiring rock stars for their outstanding presentation in English that you have done it today. So this event has made a big success in the Shri Chankor side, especially in Shri Guru Gobind Singh Senior Secondary Public School history, if I'm talking about. Your actions that have reflected your days of your hard work which you have done in the June month along with your parents. तो एक बार अपने पेरेंट्स वास्ते भी जिन्होंने तुहाडे पैसे लाए ने, उन्हों की मेहनत जिन्होंने अपना टाइम दे के तुहाडे नाल प्रोजेक्ट्स बनाए, अपने पेरेंट्स वास्ते भी एक बार जोरदार तालियां. The presentations that was completely an excellent part. Last but not the least, a heartfelt thank you to each of you for making this year's exhibition a special one. The Suryamay, the delightful exhibition. As it states, the delightful, it is the happiest exhibition ever in the history of Shri Guru Gobind Singh Senior Secondary Public School. On behalf of my school, let me thank all the students of SGGS for being disciplined and honorable. Students at your school excel in the classroom in extracurricular activities. We cherish you, and every hour you spend in this learning would be a temple. Have a blessed day ahead. Thank you so much everyone for your patience. Thank you. ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਆ ਜੀ। ਦੋ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਦੋ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਟੀਚਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਚਲੋ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ।
ਸਟਾਰਟ।